سندھ میں آؤٹ آف اسکول بچوں کو ڈیجیٹل تعلیم سے جوڑنے کے لیے MOU کی تقریب۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد سے، تقریب کا احوال بتائیے گا۔ بالکل جی، دیکھیں وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی سندھ میں آؤٹ آف اسکول بچوں کو ڈیجیٹل تعلیم سے جوڑنے کے لیے مفاہمتی تقریب میں شرکت شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی زیبسٹ اور ٹیچ دی ورلڈ فاؤنڈیشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے لیے تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر تعلیم نے مفاہمتی یادداشت کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن صدر زیبسٹ شہناز وزیر علی سمیت دیگر نے شرکت کی، جبکہ زیبسٹ یونیورسٹی اور ٹیک دا ورلڈ فاؤنڈیشن کے درمیان تعلیمی تعاون کے معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا۔ سندھ میں آؤٹ آف اسکول بچوں کو ڈیجیٹل تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے زیبسٹ یونیورسٹی اور ٹیچ دا ورلڈ فاؤنڈیشن کا مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ تعلیمی مسائل سے نمٹنے کے لیے اکیڈمیا اور سماجی اداروں کے اشتراک کی ضرورت ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کے لیے سماجی شراکت داری کی مدد تعلیمی چیلنجز پر قابو پانا آسان ہو سکتا ہے۔ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ سندھ نے نان فارمل ایجوکیشن جیسے اقدامات کی شروعات کی، جبکہ روایتی تعلیمی نظام سے ہٹ کے ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے سے صوبے میں بے روزگاری جیسے مسائل کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ MOU کے تحت تحقیق، طلبہ انٹرنشپس اور ٹریننگ سپورٹ پر تعاون ہوگا۔ شمولیتی اور ٹیکنالوجی پر مبنی تعلیم کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تعلیمی جدت اور کمیونٹی انگیجمنٹ زیبسٹ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صدر زیبسٹ شہناز وزیر علی کا اس موقع پر یہ کہنا تھا۔ ٹھیک ہے سید زبیر راشد، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہیڈ آفس کا دورہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر گھور علی لغاری کی جانب سے وزیر تعلیم کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مانیٹرنگ سسٹم مکمل طور پر ڈیجیٹل کرنے کی ہدایت۔ بات کریں گے سید زبیر راشد سے، اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، دیکھیں وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہیڈ آفس کا دورہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر گھنور علی لغاری کی جانب سے وزیر تعلیم کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر تعلیم سید سردار شاہ کا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مانیٹرنگ سسٹم مکمل طور پر ڈیجیٹل کرنے کی ہدایت۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسکول کی مانیٹرنگ میں فیشل ریکگنائزیشن، بایو میٹرک اور جیو فائننسنگ متعارف کرانے کی ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے، جبکہ سندھ اسکول ایجوکیشن اسکالرشپ 50% کوٹا طالبات کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اسکولز میں داخلہ تناسب 10 لاکھ تک پہنچنے کی بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ طلبہ کے لیے سال میں 2 بار مفت آنکھوں کے معائنے کی SOPs تیار کی جائے۔ لاڑکانہ میں کلسٹر بیس اساتذہ کی تربیت کا جائزہ، سردار شاہ کے بذریعے ویڈیو لنک لائیو میں شرکت۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں فرنیچر کے دام بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ قیمتیں بڑھنے سے شو روم مالکان بھی پریشان ہو گئے۔ فرنیچر میں استعمال ہونے والی اشیاء مہنگی ہو گئیں۔ خریدار کہتے ہیں کہ فرنیچر کے دام ہماری پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بسیم افتخار کی رپورٹ۔ کراچی والوں کے لیے فرنیچر خریدنا بھی خواب بنتا جا رہا ہے۔ فرنیچر جو کبھی ہر گھر کی بنیادی ضرورت سمجھا جاتا تھا، آج عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ لکڑی، شیٹ اور ہارڈ ویئر کی بڑھتی قیمتوں نے فرنیچر کو مہنگا کر دیا ہے، جس کا بوجھ براہ راست خریدار پر پڑ رہا ہے۔ خریدار کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں فرنیچر کے ریٹس کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ پہلے جو چیزیں آسانی سے مل جاتی تھیں اب وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ بیڈ، الماریاں، صوفہ سیٹ اور ڈائننگ ٹیبل جیسی اشیاء کے دام خریدار کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے 3 سال پہلے تک کا ہمیں آئیڈیا ہے، کیونکہ ہم نے لیا تھا تقریباً 160-170 کے اندر آ جاتا تھا بیڈ، سائڈ ٹیبل، الماری۔ اب 2.5-3 لاکھ تک بھی ویسی چیز نہیں ملتی۔ کافی زیادہ ڈبل ہو گئے ہیں ریٹ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر، جو کہ حد سے زیادہ اوپر چلے گئے ہیں۔ میرے خیال سے ان کا بھی قصور نہیں ہے، بنانے والوں کا بھی، کیونکہ انہیں مٹیریل بہت مہنگا مل رہا ہے۔ کافی زیادہ ہمارا مال امپورٹ ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں۔ شو روم مالکان کا کہنا ہے کہ فرنیچر میں استعمال ہونے والی اشیاء مہنگی ہو گئی ہے، خاص طور پر شیٹ اور ہارڈ ویئر کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، جس کے باعث فرنیچر کی قیمتوں پر براہ راست اثر پڑا ہے اور اس وجہ سے وہ قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں۔ کمپنیز اس کی جو ہے ذمہ دار ہیں۔ شیٹس کا ریٹ سب سے زیادہ اوپر چلا گیا ہے، اس کے بعد باقی مٹیریل جو ہے اوپر گیا ہے، فوم کا مٹیریل جو ہے وہ اوپر گیا ہے، تو ہم بھی مجبور ہیں اس ٹائم کے اچھے سے اچھا پرووائڈ کرنے کے چکر میں ہم جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی چیز کے اوپر، کہ لو کوالٹی جو ہے اس کے اندر اگر ہم لگا دیں، اس کے اندر شیٹس بھی جو ہے وہ A گریڈ کی یوز کرنی پڑتی ہیں اور
बाकी सारा मटेरियल भी हमारी मजबूरी है कि हमें वो शीट लेनी पड़ती है। ताजिर कहते हैं कि खाम माल की कीमतों में कमी की जाए वरना फर्नीचर मजीद महंगा हो जाएगा। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाजरीन, शब बारात करीब आ गई लेकिन नॉर्थ कराची के मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। नागन चौरंगी से अंडा मोड़ तक एक साल से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। इबादत, मगफिरत और कब्रों पर हाजिरी की रात करीब आ गई, मगर नॉर्थ कराची वाले इबादत से कबल सेवरेज मसाइल से परेशान हैं। नागन चौरंगी से अंडा मोड़ तक लिंक रोड पर गुज़िश्ता एक साल से सेवरेज लाइनें उबल रही हैं। गंदा पानी सड़कों पर जमा है और हर तरफ ताफुन फैला हुआ है। ज़ाहिर है लोग मसाजिद जाने में परेशान होते हैं। बहुत से लोग मजबूर हो के अब घरों में ही नमाजें पढ़ रहे हैं, मस्जिद तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि रास्ता ही क्लियर नहीं है। हर जगह ताफुन उठ रहा है और पानी से लबरेज है दोनों सड़कें, रास्ते, खवातीन खासतौर पर। यार ये मसला बहुत हुआ हुआ है, इससे ये नमाजियों के जाने आने में रुकावट हो रही है। गंदा पानी है, कोई साफ पानी हो, साफ पानी हो तो इस वजह से गंदा पानी है और क्या नाम है गटर का पानी है। लोगों का आने आना, औरतें वगैरह गिरी हैं 2-3 बार। ये मसला एक साल से ऊपर होने वाला है ये मसले को। इलाके में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतें और कारोबारी मराकज़ मौजूद हैं, मगर सेवरेज के बिगड़े हुए निज़ाम के बाइस ना मरीज़ बर वक्त अस्पताल पहुँच पा रहे हैं, ना तलबा तालीमी इदारों तक रसाई हासिल कर पा रहे हैं और ना ही ताजिर अपना कारोबार जारी रख सके हैं। गंद हुआ है, कैसे इबादत होगी अब जो है ना, कैसे नमाजियों के आने जाने के लिए परेशानी, बहुत बच्चों के लिए परेशानी, 2-3 कब्रिस्तान भी जाने के लिए परेशानी बहुत है। साल होने वाला है तकरीबन। दोनों रोडों की हालत आपको नजर आ रही है, खुद यहाँ पे आने आने लोगों को परेशानी होती है और आपको भी पता है आजकल हालात कैसे हैं। अब यहाँ पे इमरजेंसी हो जाए तो बंदा गुजर भी नहीं सकता, लेडीज बच्चों का गुजरना नहीं हो पाता यहाँ पे। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि शब बारात जैसे मुकद्दस मौके पर कम अज़ कम हंगामी बुनियादों पर सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त किया जाए ताकि शहरी इबादात अदा कर सकें और कब्रिस्तानों में हाजिरी में मुश्किलात ना हों। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर के दीगर इलाकों की तरह अजीज़ाबाद की सड़कें भी तबाहाली का मंजर पेश कर रही हैं। मकीनों ने शिकवा किया है कि तामीर के नाम पर काम तो शुरू किया गया मगर सड़कों को ब्लेड लगाकर छोड़ दिया गया। सड़क की तामीर के लिए इक़दामात रिवायती सुस्रवी और ताख़ीर का शिकार हैं। सर ये 1-2 माह से ऐसा ही पड़ा हुआ है, काम हो नहीं रहा इसमें ना। तो बहुत ही हो रहा है तो बहुत ही स्लो हो रहा है, पता नहीं कब कंप्लीट होगा। धूल मट्टी से लोग परेशान है इधर। तो ये है कि इंतजामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द रोड बना के इसको फारिग करे ताकि लोगों की परेशानी का बायस जो बन रहा है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग यहाँ ना गाड़ी चला सकते हैं ना बाइक चला सकते हैं। तो पीछे वाले रोड पे जाते हैं तो वहाँ भी फूड स्ट्रीट की वजह से वो भी जाम होता है। तो बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द किया जाए और इसको जो है ना इस मसले को हल किया जाए। मुल्क भर में शब बारात कल निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। डायरेक्टर कब्रिस्तान इकबाल परवेज़ कहते हैं कि KMC के तहत कब्रिस्तानों में इंतज़ामात को आज हतमी शक्ल दे देंगे। मेयर कराची के अहकामात पर तमाम कब्रिस्तानों में शहरियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। एक बार बताऊँ, हमारे पास कुल टोटल जो KMC के मातहत ग्रेवयार्ड है वो 38 है, जिसमें हम सफाई सुथराई, जंगल कटिंग, कब्रों पे से कचरा उठाना और ये दीगर चीजें तकरीबन 1 महीने से कर रहे हैं। मतलब इसको तकरीबन 27-28 दिन हो गए और अभी तक जारी हो सारी है। रास्तों की सफाई है, फिर इसके अलावा हम जो है कब्रिस्तानों में कलर है, चीजें हैं, फुटपाथ की रिपेयरिंग है, ये सारी चीजें हम करवा रहे हैं सारी। मोरडो मीर बहर टाउन में इस्लाहाती इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। प्रॉपर्टी टैक्स के यूनिट्स में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रॉपर्टी टैक्स फराज अहमद के मुताबिक क्लिक सर्वे के साथ महकमे की अपनी टीमों के फील्ड में जामे सर्वे किया, जिसके नतीजे में टैक्स नेट में तोसी मुमकिन हुई। UC5 और UC6 शेरशाह के इलाकों से 80 नए केसेस को प्रॉपर्टी टैक्स के दायरा कार में शामिल किया गया, जिससे टाउन की मजमूई आमदन में नुमाया इजाफा हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक से पहले सर्वे शुरू कर दिया था। जैसे ही प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास आया, हमने नीचे टीमें भेजी, हमने वो टैक्स इन्हांसमेंट लेकर आए। बहुत सारे यूनिट्स है जो टैक्स नेट में शामिल ही नहीं थे, वो हम लोगों ने शामिल कराए ऑन टाउन बेसिस की बुनियाद पर, और अभी भी हम लोग जो रिकवरी कर रहे हैं वो उससे अच्छी कर रहे हैं। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर उतार चढ़ाव रहा, ताहम कारोबार का इख्तिताम 833 पॉइंट्स इजाफे के साथ हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स
883.35 पॉइंट्स इजाफे से 1,85,000 पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी रोज मुस्बत रुझान के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,85,611 तक भी पहुंचा। कम तरीन सतह 1,82,792 पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मुल्की माशी हालात में बेहतरी आ रही है, ताहम जियो पोलिटिकल सूरत हाल के बायस मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के लिए खबरें तो सारी अच्छी हैं, लेकिन जियो पोलिटिकल जो हालात हैं, ईरान अमेरिका की जो जंग की बातें हो रही हैं, उसकी वजह से मार्केट बंद है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सनतों को बिजली की रिलीफ भी दिया है, 4 रुपये, और दूसरी बहुत सी चीज़ें दी है। तो इसकी वजह से भी मार्केट की जो खबरें हैं जो उस पर हावी हो गई है, ईरान इराक की जंग। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज दूसरे ऊपर सेशन में इंशाल्लाह ये मार्केट आपको प्लस होती हुई नजर आएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 1,84,174 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन हसनैन के साथ काबिश में वन सिटी 21। सोने की मार्केट क्रैश कर गई। मुसलसल तीसरे रोज सोने की कीमत में तारीखी गिरावट। 3 दिन में सोना 82,500 रुपये सस्ता। फी तोला सोना एक ही दिन में मजीद 21,500 रुपये सस्ता हुआ। ऑल पाकिस्तान सराफा जैम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $215 सस्ता होकर $4,676 तक गिर गया। 1 तोला सोना मजीद 21,500 रुपये सस्ता हुआ, 4,90,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,20,406 रुपये पर आ गया। 1 तोला चांदी 8,405 रुपये तक गिर गई। पाक बहरिया की जानिब से एक सी गार्ड मश्क का आगाज़ हो गया। सी गार्ड मश्क 9 फरवरी तक जारी रहेगी। मश्क में बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी शिरकत करेंगे। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। ताहिरी इलाकों में सिक्योरिटी और हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए सी गार्ड मश्क का आगाज पाक बहरिया की जानिब से PNS जौहर में मीडिया ब्रीफिंग दी गई। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अमीन का कहना था कि एक सी गार्ड मश्क कौमी सलामती, समंदरी ताउन और बाहमी इलाकाई ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी। ये कोस्टल एरिया ऑब्वियसली इज़ अंडर थ्रेट, जो आपने भी खुद बताया और अखबार को भी आप पढ़ के आए हैं, वहाँ पे इस किस्म के एलिमेंट्स ने अपना काम किया है। बट रेस्ट एश्योर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर रोबस्ट। CSN-SDF का जिक्र किया, मैं उधर हिंट कर देता हूँ आपको। उसका सोल पर्पज़ ही ये है कि कोई चीज़ समंदर से आपकी लैंड की तरफ गलत इरादे के साथ ना लैंड कर सके। कैप्टन आतिफ ने ब्रीफिंग में बताया कि मशकें 2 से 9 फरवरी तक जारी रहेंगी, जिनमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने की अमली मशकें शामिल हैं। ब्रीफिंग में शरीक डिप्टी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी सैयद नौमान अली और स्क्यूबा डाइवर नूरुस्सबा आदम जी ने सी गार्ड मशक के इनेकाद को सराहा। ये बहुत पॉजिटिव तरीके से इसको देखती हूँ, स्पेशली क्योंकि मैं स्कूबा डाइवर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि पाकिस्तान में हमारी एक काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बनती जा रही है। और हम एज ए एक्शन बॉडी हम तमाम उन कामों को सर अंजाम देंगे ताकि हमारी कोऑर्डिनेशन नेशनल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ इसको रिहर्स किया जा सके, और समंदर में आइंदा भी कोई ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो उसको हम मज़ीद जो है अपने रिस्पांस एक्शंस को बेहतर बना सकें। हुकाम के मुताबिक 90% आलमी तिजारत समंदर के जरिए होती है और पाक बहरिया समंदरी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। सी गार्ड मश्क में मुल्की व बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन ने भी शिरकत की है। कैमरामैन आगा रफीक हसन के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। मारूफ न्यूरो फिजिशियन प्रोफेसर फयाज अहमद शेख की सवाने उम्री तहगर्द की तकरीब रनुमाई। तकरीब में इल्मी, अदबी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। राहील बेग की रिपोर्ट। एक ऐसे मौलिज की कहानी जिसने दिमाग के असरार समझने के साथ इंसान के दर्द को भी पढ़ा। प्रोफेसर फैज़ अहमद शेख का इल्म, तहकीक और खिदमत इंसानियत का बाहम जुड़ा हुआ सफ़र। आर्ट काउंसिल में तहगर्द की रनुमाई। आर्ट काउंसिल स्पेशल इवेंट्स कमेटी और उरूसुल बलात कराची के तहत मुनक्किद तकरीब में सैयद शब्बर जैदी, मज़हर अब्बास, इकबाल रहमान, डॉक्टर इकबाल बाशमानी, डॉक्टर फरहत अजीम, डॉक्टर शादाब एहसानी, इकबाल लतीफ़ ने किताब पर रोशनी डाली। और हम सब 20-25 साल से उसकी टीम में शामिल हैं और उसके साथ ही साथ कराची की नौजवान नस्ल ने आर्ट्स काउंसिल का रुख इख्तियार करके इसके सारे कामों का तकरीबन 70% बोझ अपने कंधों को उठा दिया है। कुरैनी ने कहा कि ये किताब किसी आम डॉक्टर की आप बीती नहीं, ये इस समाज की हकीकी तस्वीर है। ये किताब तो मेरी पूरी ज़िंदगी है, कहाँ से मैंने शुरू किया, कहाँ मैंने इख्तिताम किया, लेकिन असल मकसद इस किताब का है कि अगली नस्ल को रहनुमाई मिले। जो लोग अब इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और अपना फ्यूचर बनाने के लिए,
ان کو یہ بتانا کہ کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں، ان کو کیسے انہوں نے ان کو عبور کرنا ہے اور کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ اصل مقصد تھا۔ تقریب میں مختلف سیاسی، سماجی، علمی اور ادبی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین رمیز کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ آرٹس کونسل میں عوامی تھیٹر فیسٹیول کا میلہ جاری ہے۔ شکیل صدیقی، رؤف لالا سمیت دیگر فنکاروں نے سٹیج ڈرامہ مریض 1 کروڑ کا میں جاندار اداکاری کے جوہر دکھا کر عوام کے چہروں پر تائے گا۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں، جہاں پر عوامی تھیٹر فیسٹیول کا رنگا رنگ میلہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور آج عوامی تھیٹر فیسٹیول میں معروف اداکار شکیل صدیقی، رؤف لالا اور سپنا غزل سمیت دیگر اسٹیج فنکاروں کا ڈرامہ مریض کروڑ کا پیش کیا گیا، جسے حاضرین کی جانب سے خاصی پذیرائی ملی، اور اس وقت بھی اسٹیج اداکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ معروف اداکاروں میں شامل ہیں شکیل صدیقی، رؤف لالا، عامر ریمبو، نیما گرج اور سپنا غزل، اور اس وقت بھی میرے کیمرہ مین دکھا سکے شائقین ڈرامہ کی بڑی تعداد آرٹس کونسل میں موجود ہے۔ عوامی تھیٹر فیسٹیول کا یہ رنگا رنگ میلہ 15 فروری تک آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں جاری رہے گا۔ سینئر پروڈیوسر، رائٹر اور ڈائریکٹر زاہد شاہ کی جانب سے صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کی ثقافتی خدمات کے اعتراف میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ راہیل بیگ کی رپورٹ۔ فنون لطیفہ اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز آرٹس کونسل اسٹیج فنکاروں اور ہدایتکاروں کی جانب سے صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کو خراج تحسین۔ تقریب میں اداکار ذاکر مستانہ، پرویز صدیقی، علی حسن، عرفان ملک، شہنزے، ہدایتکار یونس میمن، زاہد شاہ سمیت دیگر فنکاروں نے شرکت کی۔ احمد شاہ کی فنی ثقافتی خدمات پر ان کا اعتراف کمال کیا۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ایک آرٹ کونسل وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ دیکھیں نا، آرٹسٹ کئی ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، کوئی کہیں بیٹھتے ہیں، ایک اتنا بڑا ادارہ ہے یہاں پر، ہمیں یہاں سپورٹ بھی ہوتی ہے، ہمیں کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور تمام سہولتیں ہمیں ملتی ہیں، اور وہ ان کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ احمد شاہ صاحب ہیں۔ 2930 ڈائریکٹر ہم یہاں کام کرتے ہیں سالانہ عرس کے تحت، یعنی کہ جو ڈرامہ ہوتا ہے، تو اس کو کنٹینیوسلی کیوں نہیں کرتے آپ 30 کے 30 جتنے ڈائریکٹر ہیں وہ مہینے میں 4 ڈرامے بھی کریں، پورا سال ڈرامہ چلتا رہے گا۔ انہوں نے سپورٹ کر تو دیا ہے، ہر طریقے سے کرتے ہیں، ہال کو آنا ایک بھی کریں تو یہ ڈرامہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا۔ احمد شاہ صاحب کو ہم نے آج ٹریبیوٹ دیا، تمام ڈائریکٹروں نے مل کر کہ خراج تحسین پیش کیا، ہم نے ایوارڈ بھی دیا اور ٹریبیوٹ بھی دیا اور خراج تحسین بھی پیش کی۔ تمام لوگوں نے مل کر احمد شاہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور احمد شاہ ایک اس کام کے حقدار تھے۔ تقریر سے خطاب کرتے ہوئے احمد شاہ نے فنون لطیفہ کے فروغ میں فنکاروں کے کردار کو اہم قرار دیا، اور تقریر میں شریک تمام فنکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ اچھا ہو رہا ہے کام، میں خواہ نہیں وہ کہتا، اور لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اس کو مزید اچھا کرتے چلے جائیں۔ تقریب میں کراچی اسٹیج کے معروف اداکار اور ہدایتکار شریک ہوئے۔ کیمرہ مین محمد رمیز کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔